کہتے اسلام میں 4 شادیاں فرض ہیں اور میری بیوی کیونکہ بہت سادہ ہے, بہت دیسی ہے, مجھے اس میں رغبت نہیں ہے, اور ایسی ہے اور ویسی ہے, فلانی ہے, ڈمکانی ہے, لہذا میں اس کو طلاق دے کے 4 شادیاں کروں گا. کسی ماڈرن سے. کس قدر بے غیرتی ہے اپنی بیوی کو میڈیا کے سامنے ذلیل کرنا. السلام علیکم پیارے دوستوں, امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. دوستوں, آج کی ویڈیو مفتی طارق مسعود صاحب کی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجئے چینل کو. میرے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. تو گھر بھی ایک اسلام کہتا ہے کہ اسٹیٹ ہے, ایک ریاست ہے. میاں کبھی اچھے ہوتے ہیں, کبھی میاں برے ہوتے ہیں, لیکن سربراہ رہتا ہے وہ کمبخت. عورت یہ کہہ کے اپنے شوہر کی اطاعت سے جان نہیں چھڑا سکتی کہ میرا میاں اچھا نہیں ہے. چلے گی بھائی گھر میں کس کی؟ میاں کی. اب خواتین کو اصلاح کے نام پہ فساد میں ڈالا جاتا ہے. نہیں, یہ کیا لگتا ہے تمہارا, جتنے اس کے حقوق ہیں اتنے ہی تمہارے حقوق ہیں. بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ ہیں, بہت ساری. میں ایک کیا نام لوں گا نا تو وہ بہت لمبی چوڑی فہرست ہے اس کی. بعض کیس ہمارے پاس آتے ہیں, بیگم صاحبہ نے شوہر کو 10 سال ہو گئے قریب ہی نہیں آنے دیا. بھائی قریب ہی نہیں آنے دیا اس کو, کیونکہ کوئی فزیکل پرابلم ہے بیگم میں, اس کو خواہش ہی نہیں ہے. وہ میاں گھوم رہا ہے, وہ زنا بھی نہیں کرتا. بیگم نے کہا دوسری شادی کر لو, کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے نا, مجھے کوئی رشتہ دے گا نا, میرے پاس گھر کا انتظام ہے. تو اب بتاؤ سوسائٹی میں فساد, گھر میں فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر وہ غصے میں آ کے بیگم کو تھپڑ مارتا ہے, تو بچے بڑے ہو گئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں میرا باپ میری ماں کو بولو مارتا ہے. فساد بیگم مچا رہی ہے, بدنام کون ہو رہا ہے؟ میاں. بدنام میاں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں زنا کی طرف جا رہا ہوں. اگر عورت تھوڑی قربانی دے دے جو شریعت نے حکم دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد بیوی کی طرف آنا چاہے تو حدیث کا مفہوم ہے بیوی کے پاس اس کو روکنے کا رائٹ بولو نہیں ہے. کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے. تو ایسا فساد گھر میں, بیٹے باپ کے باغی ہو گئے, بچیاں باپ کی باغی ہو گئی. وہ بیچارہ ساری زندگی کما کما کے کھلایا, گھر بنایا, گیس بجلی کا بل دیا, شیلٹر دیا, اور آخر میں ذلیل بھی خود ہی ہو گیا. یہی معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے, الٹا بھی معاملہ ہوتا ہے. اللہ نے مرد کے ذمہ لگایا بیسک نان نفقہ کون دے گا عورت کا؟ بولو مرد دے گا. گھر میں بات کرے گا, تمیز سے بات کرے گا. بعض لوگ گھر میں جب آتے ہیں تو ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. بیسک نان نفقہ نہیں اٹھا رہے, بیگم کا زیور بیچ کے بولو کھا گئے. اب جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے, چیخ و پکار, تو پھر اسلام نے جو شوہر کو حقوق دیے وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت شوہر کے سامنے مت چیخے. جیسے ایک ٹک ٹاکر کا بھی آیا ہے نا, ایک ٹک ٹاکر کا آیا ہے ابھی بیان, اپنی بیوی کو میڈیا پہ بدنام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں فرض ہیں. اگر وہ 4 شادی کا لفظ استعمال نہ کرتا نا تو میں یہ بات ابھی آپ کے سامنے نہ کرتا, لیکن وہ 4 شادیوں کو بدنام کر رہا ہے. کہتے اسلام میں 4 شادیاں فرض ہیں اور میری بیوی کیونکہ بہت سادہ ہے, بہت دیسی ہے, مجھے اس میں رغبت نہیں ہے, اور ایسی ہے اور ویسی ہے, فلانی ہے, ڈمکانی ہے, لہذا میں اس کو طلاق دے کے 4 شادیاں کروں گا. کسی ماڈرن سے. کس قدر بے غیرتی ہے اپنی بیوی کو میڈیا کے سامنے ذلیل کرنا. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میرے کھاتے میں نہ ڈالا جائے کہ مفتی صاحب کے 4 شادیوں پہ بیانات کا ہی اثر ہے. نہ 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 نہ, یہ ٹھڑک ہے جس پہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے؟ 4 شادیوں کا. جب بھی کوئی میڈیا پہ آ کے شوہر اپنی بیوی کو ذلیل کرے یا عورت اپنے شوہر کو, تو یہ مت دیکھا کرو ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, یہ الزام صحیح ہے غلط ہے. آپ ان سے بولو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے. لباس عیوب دکھاتا ہے یا چھپاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کس قدر بے غیرتی, بے شرمی کی بات ہے. آپ دنیا کے سامنے آ کے اپنی بیوی کو ذلیل کر رہے ہو, دنیا کے سامنے آ کے بتا رہے ہو وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے. کوئی شرم نہیں ہے آپ کو؟ اور پھر لیبل آپ لگا رہے ہو اسلام کا کہ اس کو میں چھوڑوں گا اور 4 کروں گا کیونکہ اسلام نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنی پردے دار بیوی کو دنیا کے سامنے ذلیل کرو. تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور ماڈرن لڑکیوں سے شادی کا جس کو شوق ہے نا وہ دوستیاں لگا لے, وہ شادی بولو نہ کرے. اسلام جب 4 کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو اسلام میں ترغیب ماڈرن اور بے پردہ لڑکیوں سے شادی کی ہے یا پردے دار سے شادی کی ہے, حیادار سے شادی کی ہے؟ اچھا, جس چیز کو وہ برائی کے طور پر پیش کر رہے ہیں نا, میری بیوی میں یہ برائی, وہ اصل میں اچھائی ہے. وہ کیا ہے؟ عورت کا سادہ ہونا تو اچھائی ہے. تو وہ سورہ نور کی آیتیں اب سمجھ میں آئی ہمیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ کہتے ہیں پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے.
वलखबीसात लिलखबीसीन वलखबीसून लिलखबीसात, नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए और नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए। बिल्कुल बेहतरीन बात हो गई। जिसको सूरह नूर की आयतों का मतलब समझ में ना आता हो ना, तो उस टिकटॉकर को देख ले, समझ में आ जाएगा। तो मैं ऐसा कर रहा था कि बाज दफा मर्द अपनी बेसिक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, फिर जब औरत चीखती है चिल्लाती है तो फिर उसको इस्लाम क्या कहता है, बीवी शौहर की इताअत करे। अगर सर्दे का हुक्म होता तो बीवी को हुक्म दिया जाता, इससे घर में फसाद पैदा होता है। भाई बात कुछ और है, आप उस पे लेबल कुछ और लगा रहे हो। तो खूब समझ लो इस पूरी बात का हासिल क्या निकला कि अपनी जिम्मेदारियों को ना पहचानना और फिर उन जिम्मेदारियों को अदा ना करना, यह फसाद का सबसे बड़ा सबब है। समझते हो कि नहीं समझते? आपको पता होना चाहिए मेरी जिम्मेदारियां क्या। आजकल लोगों को पता ही नहीं मेरी जिम्मेदारियां क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या है। जब आपको अपनी जिम्मेदारी ही का नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा सही कौन है गलत कौन है? देखो एक मैं मिसाल देता हूं। एक बंदा आया आपके पास और कहने लगा 1 लाख रुपए आप मुझे दे दो। आप उसको मना कर दोगे तो क्या यह जुल्म कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपको पता है मैं कोई जिम्मेदार थोड़ी हूं उसको 1 लाख रुपए देने का। लेकिन उसने कोई पुरानी फाइल निकाली और उसने कहा कि आपने फला चीज मुझसे खरीदी थी और पैसा देने आप भूल गए थे, तो ये देखो उसका सबूत है, और उसने साबित कर दिया कि आपके जिम्मे 1 लाख है। अब 1 लाख रुपए ना देना जुल्म है या नहीं है? तो नॉलेज में आ गया आपके कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये तावान है मेरे ऊपर। तो घर में जब किसी को पता ही ना हो कि मेरी हुदूद कितनी है, मेरी जिम्मेदारी, मुझ पर जो लायबिलिटीज हैं वो क्या है और सामने वाली पर क्या जिम्मेदारियां हैं, तो उस जिम्मेदारियों के तायुन के बगैर किसी घर में कभी सुकून आ सकता है? बोलो नहीं। और लिबरल लोगों के यहां सबसे बड़ा मसला यही है। इन कमबख्तों को बेचारों को पता ही नहीं होता कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और मेरी वाइफ की जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि ये आधे मुसलमान सोसाइटी को लेकर चल रहे होते हैं, आधे गोरों को लेकर चल रहे होते हैं, ना इधर के ना उधर के। इनके यहां औरत को आजादी वो चाहिए जो अंग्रेजों की औरतों को होती है, लेकिन खर्चा पूरा शौहर से चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हालांकि उनके यहां औरत मुकम्मल आजाद होती है, लेकिन गर्लफ्रेंड की तरह अपने शौहर के साथ रहती है। वो उसको वसीम साहब से भी, अस्तगफिरुल्लाह, ये वाले वसीम नहीं, अंग्रेजों के जो माइकल हैं उनसे भी उसको रिलेशन की इजाजत है। और इधर तो शौहर है उस पे वो भी आजाद होता है जिम्मेदारियों से, किसी किस्म की बीवी पे भी पाबंदियां नहीं लगा सकता। तो इतना आजाद है कि वो बीवी पे पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन बीवी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती। समझ रहे हो? उसके जिम्मे नहीं है बेगम को अपने खर्चे पे चाय भी पिलाए, वो बीमार हो जाए तो उसका इलाज करे, ये उसके जिम्मे नहीं है। तो हमारा जो सेकुलर लिबरल तबका है उसमें औरत को आजादी चाहिए अंग्रेज औरतों वाली, खर्चा चाहिए मुसलमानों वाला, इस्लाम वाला शौहर से। और इन लिबरल मर्दों को बीवी को बाउंड करना है उस तरीके से जैसे इस्लाम ने बीवी को बाउंड किया है, शौहर की इताअत करे। लेकिन बीवी के हुकूक से आजाद ऐसे होना है जैसे अंग्रेज आजाद है। बने क्यों कर जो हो सब कार उल्टा, हम उल्टे यार उल्टा बात उल्टी, हम उल्टे बात उल्टी यार उल्टा। मेहताब राय एक शायर गुजरा है, उसने कहा मेरे नाम में मेहताब में हम भी उल्टा तो मह बन गया, बात उल्टी तो ताब बन गया, राय उल्टी तो क्या बन गया? यार बन गया। तो हम भी उल्टे, बात भी उल्टी, यार भी उल्टा, हमारा नाम में तो हर चीज ही उल्टी है। तो बने क्यों कर जो हो सब काम उल्टा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। रंगी को नारंगी कहें, तुंद माल को खोया, चलती को गाड़ी कहें, आगे शायर का नाम मैं भूल गया, देख के शायर रोया, शायरी लगा देता हूं। रंगी को नारंगी कहें, जो इतनी कलरफुल चीज होती है नारंगी, उसको क्या कहते हैं? जो रंग वाली होती है उसको नारंगी बोलते हैं, यानी रंगी नहीं है। और तुंद माल, जो खूब दूध को पका पका के उसका जो माल निकाला जाता है उसको कहते हैं खोया, यानी कुछ भी नहीं आया उसमें। हालांकि उसी असल तो यही था दूध में, इसके बगैर दूध ने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसको खोया कह रहे होते हैं। और जो चीज हमेशा चलती है उसको कहते हैं गाड़ी, यानी गाड़ दिया जमीन में उसको। तो कहते हैं जब शायर ने ये सब कुछ देखा तो रोया कि यार ये मार्केट में हो क्या रहा है। तो हमारा जो सेकुलर लिबरल तबका है, इसको दोबारा बता दूं, खवातीन को हुकूक चाहिए मर्दों से इस्लाम वाले, कि पूरा खर्चा कौन उठाएगा? शौहर उठाएगा। आजादी चाहिए अंग्रेजों वाली, कि मैं जब चाहूं पर्स उठा को अपनी अम्मा के घर जाऊं, मेरा मियां मुझे रोक ना सके। अंग्रेजों का माइकल की बीवी उसको रोकती है, तो सॉरी माइकल अपनी वाइफ को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। वो आजाद है, जॉब करने में भी हर तरह से आजाद है। तो वहां किसी कोई गोरा अपनी वाइफ को रोक नहीं सकता। बेगम कहां जा रही हो, कहां से आ रही हो, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया होता सजदा करो तो मैं हूं, जिसको हुक्म दिया होता तो मेरे सामने सजदा करो, लिहाजा तुम मेरी इताअत किया करो, फरमाबरदारी किया करो, ऊंची आवाज से बात ना किया करो। हमारी ख्वातीन कहती क्या तकिया, मुफ्ती तारिक मसूद का बयान में बैठ कर आ रहा है तो यही असर होगा। तो इनको आजादी चाहिए यूरोप वाली, खर्चे चाहिए इस्लाम वाले। इसी तरह मर्द को
وہ چاہتا ہے بیوی میری پابند ہو، وہ پابندیاں جو اسلام نے اس پہ لگائی ہیں، میری مرضی کے بغیر گھر سے نہ نکلے، میری مرضی کے بغیر جاب نہ کرے، میری مرضی کے بغیر کسی کو آنے نہ دے، میری مرضی، میرے ساتھ میں اونچی آواز سے بات نہ کرے، وہ سارے حقوق. لیکن اس کو بیوی کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا ہے جیسے انگریز آزاد ہے. جی دوستوں، تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی. دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.